नमस्कार दर्शक बंधु। आज आउ थे आपण मान स्वागत। अनेक दिन है मोर साहित्य चर्चार कौन भी वीडियो अपलोड करि पारि नाही, जो मु दुखित समय अभाव एवं किछि कार्य व्यस्तता जोगु मु वीडियो शेयर करि पार नथिले, किंतु एबे जेमती आगरू रेगुलर बेसिस रे वीडियो अपलोड होउतला, एबे प्रत्येक दिन आपण कौन ना कौन नुआ विषय सह नुआ नुआ कथा को नहीं साहित्य चर्चा करी बा से विषय संपर्क रे आलोचना करी। तो आज आम आलोचना करवा युक्त 3 द्वितीय वर्ष चतुर्थ पर्यायर थिबा अष्टम पेपर बा पेपर 8 रो जो विषय रही से विषय संपर्क में आलोचना करी। तो पेपर 8 रे आधुनिक ओडिया कविता रही, जो कविता गुड़िक आपणकर आधुनिक साहित्यर सूचना दिए बा आधुनिक साहित्य रे बा आधुनिक समय रे साहित्यर आधुनिक पर्याय रे साहित्य जो युग विभाजन करा जायतला, प्राचीन मध्ययुगीय आधुनिक, तो आधुनिक पर्याय रे जो कविता सब रही से सब संपर्क रे सेतिर उल्लेख अछि एवं आमे से गुड़िकर आलोचना करिबा। आज आमे आलोचना करिबा जो सुंदर कविताटी रही। मु पूर्वर ग्रामपथ आलोचना करी विनोद चंद्र नायकंकर। एबे मु आलोचना करी जो आमर गोटे सुंदर कविता रही गोदावरी मिश्रंकर रचित निमिषक देखा। ये निमिषक देखा जो कविताटी रही, ये कवितार कवि सत्यवादी जुगर जने श्रेष्ठ गीतिकार, जहां नाम टिके पूर्वर कही। यही पंचसखा जुगर आपण माने पंचसखा ना कहले प्राचीन साहित्यर जो माने सारला दास परवर्ती पंचसखा को माने जानती, सी तो पंचसखा थिले, किंतु आम आधुनिक उड़िया साहित्य रे पंचसखा कहले जो सत्यवादी समय रे जो माने सेतेबेले यशस्वी कवि भाव रे परिचित थिले, तन्मध्य सबुठारु सान कवि होउचंती गोदावरी मिश्र। तो तांकू आउ कई कहती बकुल बनर कोकिल कवि। आउ सत्यवादी आंदोलन प्रमुख व्यक्तित्व मध्य अवदान अतुलनीय। यही कवि एकाधार केवल कवि नथिले, कवि थिले, जने कहानीकार थिले, उपन्यासिक थिले, जने नाट्यकार थिले, आदर्श शिक्षक व शिक्षाविद थिले, सांबादिक निर्भीक सांबादिक मध्य थिले, स्वाधीनता संग्रामी थिले, समाज संस्कारक थिले, बलिष्ठ राजनीतिज्ञ थिले गोदावरी मिश्र। तो ये गोदावरी मिश्र जो अनेक कथा रही, किंतु मु जेहेतु विषय उपर आलोचना करी तेबे तांको बाबद रे किंचित आपण मानकू जणाइबा होची मोर उद्देश्य। ई यशस्वी प्रतिभा बा यशस्वी कवि जन्म नैथिले 1886 मसीहा अक्टोबर मास 26 तारिख पुरी जिला अंतर्गत बाणपुर निकटवर्ती श्रीनिवासपुर शासन रे। कविंकर जन्म होता बाणपुर निकटवर्ती श्रीनिवासपुर शासन रे। बापा लिंगराज मिश्र एवं मां को ना अप्सरा देवी। एवं तांकर प्राथमिक शिक्षा आरंभ होइतिला सेई गाँ स्कूल रे। परे परे अर्थात 1906 मसीह रे से पुरी जिला स्कूल मैट्रिक पास करी 1910 मसीह रे रेभेन्सा महाविद्यालय दर्शन रे बीए पास करथिले। आउ उच्च शिक्षा पाई कलिकता मध्ये जाइतिले। 1912 मसीह रे से अर्थनीति विषय रे एमए पास करथिले एवं तापरे गोदावरी विदेश रे चाकरी कले किछि दिन। किंतु सत्यवादी वन विद्यालय पुरोधा उत्कलमणि उड़िया प्राणर भीष्म पितामह कहले, उड़िया दुखी दरिद्रंकर भीष्म पितामह कहले अत्युक्ति हो नहीं। उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर आह्वान रे विदेश भूमि फेरी आसथिले स्वस्थान को एवं तांकर प्रतिश्रुति रे से उत्कलीय भाव भावना स्वदेश प्रेम रे विमुग्ध हुई स्वल्प वेतन रे सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षक भाव में जोग देले। एवं गोपबंधुंकर केवल शिक्षक माने गोपबंधु विद्यालय से केवल शिक्षक नथिले, से थिले तांकर जने सहकर्मी, से थिले तांकर जने माने कोन जो कहंती जने परम सहयोगी। प्रत्येक
ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଆଗ ଡାକରା ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଥିଲା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। এই ସତ୍ୟବାଦୀରେ ରହିବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଗାଁ ଗୋହିରୀ, ଗାଁ ତୋଟାମାଳ, କଥା କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକକଥା, ଲୋକଗୀତି, ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି ଏ ସବୁ କିଛି ଗୋଦାବରୀଶ ତାଙ୍କ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନାଟକଟେ ହଉ, ତାମସାଟେ ହଉ, ପାଲାଟେ ହଉ, ଦାସକାଠିଆଟେ ହଉ, ଯାହା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକ ପର୍ବ ରହିଛି, ଲୋକଗୀତ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଦାବରୀଶ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡିଶା ଏବଂ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ସେ ଓଡିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା, ସବୁ ଜାଗାର ଚଳଣି, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଥିଲା ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ, ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 100 ବର୍ଷ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ ତାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ୍ 50 ବର୍ଷ। ସେ କୋଉ 50 ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ନା 1885 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ରହିଛି ସେ ସେଇ 50 ବର୍ଷକୁ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଗୁଡିକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର କିଶଳୟ, ଆଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କୁସୁମ, କବିତାୟନ, ଗୀତାୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଶୁ କବିତା। ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଶ୍ରୀମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ନାଟକ ପରିବେଶିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅଭାଗିନୀ ହଉ ବା ଘଟାନ୍ତର ହଉ, 1817 ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ନିର୍ବାଚିତ, ଏମିତି 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ରହିଛି ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଓଡିଶାର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏ ସବୁ କଥା ସେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ, ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପୁଆଣୀ ଘର, ପଞ୍ଚବୀର, ଏଇ 2ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ତା ଛଡା ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ, ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ। ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭିତରେ ରହିଛି କଙ୍କାଳର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ, ଏଇ ସବୁ କଥା, ଷଢ଼େଇ କଳାରୁ ଖରସୁଆଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ରୂପରେଖ, ଜନତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯୋଉ ବିଷୟଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି ନିମିଷକ ଦେଖା। ଏ ନିମିଷକ ଦେଖା, ଏହି କବିତାଟି ତାଙ୍କର କଳିକା ଯୋଉ କବିତା ରହିଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି କବିତା ଭିତରେ ଯୋଉ କବିତା ସବୁ ରହିଛି ତା କବିତା ସଂକଳନ, କଳିକା କବିତା ସଂକଳନରେ ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାଟି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବଂ କଳିକା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 60ଟି କବିତାକୁ ନେଇ ରଚିତ। 60ଟି କବିତାକୁ ନେଇ କଳିକା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ। ତହିଁରେ ମାନେ ଯୋଉ କବିତା ସବୁ ରହିଛି, ଦୁଃଖ, କାରୁଣ୍ୟ, ବିଷାଦ, ଅଭାବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଏ ସବୁ କଥା ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। এই କଳିକା କବିତା ସଂକଳନରେ କବି ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ 2ଟି କବିତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିମିଷକ ଦେଖା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ହଉଛି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଠି କବି ପ୍ରାଣର ମର୍ମନ୍ତୁତ ଦୁଃଖ, ନିଜ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଶୋକାତୁରା କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତି କବିତା, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥମାସ ଗ୍ରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୋକ ଗୀତି ସବୁ ରହିଛି, ବାଲାଡ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ବାଲାଡକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡାକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କବିତାର ଅନୁସରଣରେ, କୁହାଯିବନି ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ, ସେ କବିତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ
ଏବେ ଯୋଉ କବିତାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମିଷକ ଦେଖା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ସେ କାହାଣୀଟି କଣ ତ କହିବି, ତ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବା କଥା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଅପରିଚିତ ମୁହଁ ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଚରିତ୍ର ଆମ ସହ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ପଥିକ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଥରେ ଭେଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଘର କରି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସେମିତି କେହି ଜଣେ ମଣିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିନାହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଏ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ହଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ନ ପାଇବା, ସେଦିନ ଏ ମନଟା କାହିଁକି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ସେମିତି ବି ହୁଏ ନା? ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି କବି ଗୋଦାବରୀଶ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଖାଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ରହିଛି ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଲ୍ଲେଖନ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇବା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ ସଂସ୍କାରୀ କରେଇବା, ଇଏ ଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉମାନେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ନା ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଲିଭି ସାରିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଆଜିର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ମାନେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ। ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ର ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଛାତ୍ରାବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗୁଥିଲେ ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ। ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅକୁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯୋଉଠି ସେ ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପଢିବ, ଅନେକ କଥା ଶିଖିବ, ଅନେକ କଥା ଜାଣିବ। ତା ଛଡା ବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଛାତ୍ର ନଥିଲା। ବଂଶୀ, ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଟି। ଅନେକ ଆଶା, ଅନେକ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, କେତେ ଆଶା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, କେତେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା, ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିବା। ବଂଶୀ ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାହା କଥାରେ, ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଡାକରାରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପଢିବ ବୋଲି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା, କୌଣସି ଗାଡି ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଚାହିଁଥିଲେ ତାର ବାପା ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଢେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଢେଇବିନି, ବରଂ ମୁଁ ପଢେଇବି ସତ୍ୟବାଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଯାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏନି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶା ରହିଯାଏ ନିରାଶର ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଶା ପାଲଟିଯାଏ ନିରାଶାର ଏକ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ। ସେ ବଂଶୀ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇସାରିଥିଲା ସତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇସାରିଥିଲା ସତ, ଭାରି ଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବଂଶୀ ଯେ ହଠାତ୍ ହଇଜାରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲିଯିବ ଆରପାରିକୁ, ଏକଥା କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ହଁ, ଏମିତି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା, ସେଭଳି ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। ତଥାପି ଯୋଉ ପିଲା କବିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଘର କରିଗଲା, କବିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଗଲା, କିଛି ତ ଖାସିୟତ ତା ଭିତରେ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି
तार निमिषक देखा को, अर्थात निमिष कहले अल्प मुहूर्तर देखा साक्षात। थरे भाविले बंशी को छात्रावास छाड़ी दे बापा लेउटी जाइथिले कलाहांडी। जेतेबेले खबर जाइथिबो छात्रावास पुअर हईजारे मृत्यु होईची, केमिति लागिथिबो से बापा को, केमिति लागिथिबो ता परिवार को, को मुहरे से खबर देथिबे तांको पिता को जे आपनको पुआ आउ नाही। ये ठारू बड़ मर्मन्तुत घटना, मर्मन्तुत कथा आउ कोन हेई पारे। तो तारी ऊपर आधारित ए निमिषक रेखा कविता। कवितार केवल कवि भितर जो आवेग, कवि भितर जो आपणापण भल पाइबा से सब कथा वर्णना होइछि, किंतु मुख्य कहानी एइटी रहिथिला जहा पई कवि आज एते व्याकुलित, कवि आज एते आकुलित। कवि हृदय फाटी पड़ुछि बंशीर कथा कहला बेलकू, व्याकृद्ध होउछि तांकर कथा सब। किंतु मनुष्य छाती पथर करी मध्य सत्य को आपणेबा पई हुए मनुष्य को। तो आज जो निमिषक देखा कविता माध्यम रे आमे से सब जानिबा एवं बुझिबा। कवि कहउचंती थरटे जदि तमे आसी मते देखा देई जानत ना, तुमको एमिति छाती जाबुड़ी धरती। थरटे जदि मते आसी देखा देई जानत, मु तुमको छाती रे जाबुड़ी धरती, आउ छाड़ंतीनी, आउ तुमको केबे मृत्युर कोलर सुइबा पई छाड़ी दी जानती। तमे जेतेबेले शेष विदाय नहीं गलो, मु किंतु तम मुह को किछि समय पई अनै रही, काले से विदायटा मिछ होई जिवो कि, तुम आउ थरे फेरी आसीबो कि। केते भावना, केते व्याकुलता, केते आकुलता कवि भीतर देख जे ए जीवन देखा सेतिकी हेला नाही परते, तुनी हुई बसी रहिली कि बुझे भाबिली चित्ते। जीवन कोन आउ सतरे देखा हबनी, बंशी सह कोन आउ थरे भेट हबनी। स्तब्ध, आश्चर्य, मु जानी पारुनी एटा सत्य ना मु स्वप्न देखुछि। बंशी तमे सिना चली गल, किंतु सबुदिन पई तमर जो स्मृति गुडाक छाड़ी देई गल, हमको प्रति मुहूर्त रे हताश करी रखिबा पई। पार्टी मु थर कि कथा पदे कहि परलिनी, काहे कहि परलिनी। कोन तमर मोर संपर्क, ई संपर्क रे कि ना देबा, गोटे शिक्षक और छात्र ना गोटे मनुष्यर पणियार ना बंधुतार कि संपर्क, कि ना देबा संपर्क। यदि अल्प दिन पई तमे आस्थिलो, आउ कोन किछि दिन रहि पार न थांतो। केते फूल डालू न पड़े झरी कुसुम बने, एभली फूल की मौली झरी पड़िछि दिने। प्रत्येक दिन सकाळे सतेज फूल फुटे, पुणी सूर्यास्त हेले से फूल सब मौली की तळु खसी पड़े। किंतु एमिति भी किछि फूल रही जाए, ताकू देखिला परे इच्छा हुए ए फूलटा आउ न मौली न जानता कि। काहेकि काहेकि आपण काहेकि भल पाइबा, केते आशा नहीं कि आस्थिलो। थरटे जदि से आशा, गोटे आशा जदि पूरा ही थांता ना, तो तुम विदायर आमको अफसोस रही न था। किसी भी आशा तुमर पूरा हलानी, बर से आशा गुड़ाक निराशारे परिणत हो। एमती केते कथा कवि भावना। जेतेबेले समस्त जानीगले जे तमे चली जीव, तमे आ रहिबनी, समस्त तुमको परित्याग करी चली गले, हाँ बंशी भी चली जीव, काहेकि के जानी मु भाबुथिली बोध हुए बंशी आउ किछि दिन आम पाखर रही जीव। किंतु तमे जे समस्त को शोक सागर रे भसई दे चली जीव, आम केबे विश्वास करि पार नथिलु। भाव कविंकर के आपणापण केते आकुलता से पिलाटी पई, जो पिला को, जो पिला सहित तांकर किछि संपर्क नथिला, केवल तांकर छात्र, सी दिने चली जीव, सी दिने विदाय नहीं जीव। केते दरदपण कविंकर। सतरे साहित्यिक माने सब बेले दरदी, निज दुख को से माने कहि परंतिनी, निज माने आवेग को से माने उपस्थापन करि परंतिनी सत, किंतु कोठी ना कोठी साहित्यिकटे गुमुरी गुमुरी कांदे। प्रत्येक साहित्यिक, प्रत्येक कवि, प्रत्येक भावप्रवण व्यक्तित्व ही सेमिति। साहित्य को भल पाउथिबा मनीष दुनिया रे बोध हुए बहुत कम। साहित्य पढ़ंती समस्ते, किंतु भल पाइबा समस्त भाग्य न था। साहित्य को आपणेला भली कला बोध हुए, दक्षता बोध हुए समस्त पाखरे ना। तेणु कवि टे हवा एत सहज नुह, कारण
କବି କେବେ କାନ୍ଦେନି, କବି କେବେ କାନ୍ଦେନି, କାରଣ କବି ଯଦି କାନ୍ଦିବ ସେ ଆଉ କବିତା ଲେଖିପାରିବନି। କବି ତା କାନ୍ଦକୁ ତା ଲୁହକୁ ସେ କାଳି କରି କାଗଜରେ ହୁଏତ ଗାରେଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି ପାରିବନି। କେତେ ଭାବନା, ମୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ତମଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ, କାଲି ମୁଁ ମରିଥିଲେ ତମେ ହୁଏତ ମୋ ଚିତାଗ୍ନି ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତ, ତମେ ହୁଏତ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ବିଧାତା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। କବିଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ହୁଏତ ଚାହିଁଥିଲେ କବି କବିତାରେ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ତମେ ଆକାଶରୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବ କି? ନା ତ, ସେ କଥା କଣ ସତ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଚାଲିଯିବା, ତମର ବିଦାୟ ବେଳ, ଏଗୁଡାକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତାନି? ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଫେରି ଆସନ୍ତାନି? ସାରା ଦିନ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ମତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତଭାଗା ଶିକ୍ଷକ ତମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଇଏ ହଉଛି ନିମିଷକ ଦେଖା କବିତାର ସାରାଂଶ। କବି ନିଜ ଭାବନାକୁ ୟା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଏ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛ, ବା ଏଇ ବିଷୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛ, କୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏବେ ତ ଏକ୍ଜାମ ହବ, ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉମାନେ ଦବ, ତ ସେମାନେ ଯଦି ୟାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଛି, ତମେ ମାନେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବର ହଉଛି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର। ହେଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ, ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।